संगत जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨੀਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ सर्जरी हो गई। हफ्ते 10 दिन बाद मेरी ਉਂਗਲ बिल्कुल ठीक हो गई। बस ਇਹ सब मेरे गुरु पा ਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग है। तो आइए संगत जी, हम मिलकर इस सत्संग को गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। संगत जी, मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर संगत जी मेरी माँ और मेरी 2 बहनें वो कभी नहीं गई थी। और पता नहीं संगत जी क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरु जी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। संगत जी, मैं हमेशा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12th क्लास में संगत जी मैं मात्र 74% लेकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में कोर्स में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA में प्रवेश दिला दिया। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि वहां पर BCA और MCA में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में सफल हो पाते हैं। गुरु जी की कृपा से संगत जी, मैंने सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी ना केवल BCA पर संगत जी MCA भी पहले ही प्रयास में पूरा कर लिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे ये कम था, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत अच्छे अंकों के साथ NIIT का कोर्स भी पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही 1.5 साल का संगत जी मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। ये कौन सोच सकता था कि मेरी जैसी लड़की इतना एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही मैं ये सब करने में समर्थ हुई। संगत जी बताते हैं कि शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया और MCA करने के उपरांत संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे एक नौकरी की आवश्यकता थी। तो मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब संगत जी हम लोग गुरु जी के दर्शन के लिए गए और वहां पर संगत जी मेरी माँ ने गुरु जी से मेरे लिए 10,000 रुपए वेतन की नौकरी के लिए प्रार्थना की। संगत जी, मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली ना संगत जी, तो मुझे 10,000 रुपए की ही सैलरी दी गई। और जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया संगत जी कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना की। फिर संगत जी दिसंबर 2002 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ही 5 जनवरी को मुझे नौकरी मिल गई गुरुपा के आशीर्वाद से। संगत जी, जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के समक्ष पहुंची तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि उस जॉब के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। संगत जी, वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए भी वो मुझे कैसे बुलाया गया। पर संगत जी, उन्होंने मुझे एक अन्य खाली पोस्ट के लिए एक प्रश्न पूछे और मुझे वहां पर नौकरी मिल गई। इसके बाद संगत जी मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 रुपए के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। पर संगत जी, मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में ये आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। संगत जी, मेरे पिता मेरे माता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे
और मेरे संबंध के लिए, मेरे रिलेशन के लिए संगत जी, वो मेरे माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा। और उन्होंने वहां पर संगत जी सप्ताहांत में यानी कि वीकेंड में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि संगत जी अधूरा सा था तो इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। पर पर संगत जी जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन किया। क्योंकि वो फरीदाबाद जा रहे थे तो उन्होंने दूसरे घर यानी अब मेरी ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। और उसके उपरांत संगत जी गुरु जी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में संगत जी एक रात के अंतिम प्रहर में मुझे गुरु जी का ड्रीम आया, जिसमें संगत जी उन्होंने कहा कि 2 साल के पश्चात हम विदेश जाएंगे। और उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा नहीं लगता था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। पर संगत जी 2 साल के बाद परिस्थितियां अलग हो गईं और मैं हैरान थी कि उन घटनाओं को देखकर मैं प्रसन्न भी थी। संगत जी हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2003 में साकार हुई और गुरु जी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। जय गुरु जी। इसके अलावा संगत जी और भी बहुत सारे अनुभव हैं। जर्मनी में जॉब के लिए मेरा फोन पर इंटरव्यू हो रहा था। यद्यपि संगत जी वह अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद ही संगत जी मुझे गुरु जी की बहुत स्ट्रॉन्ग सुगंध आई। और संगत जी इसका संदेश स्पष्ट था कि चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, तो आइए उन्हीं की आवाज में इस सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुपा, ये मेरा आज दूसरा सत्संग है। अगर मुझे ना समझ को कुछ समझ नहीं है, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा मेरी प्यारी संगत मुझे माफ करना। गुरुपा ने मुझे काफी बार नई लाइफ देकर ब्लेस किया है। गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को हर संकट, हर मुसीबत से बचाया है। उन्होंने मेरे परिवार को 30 सितंबर को जन्माष्टमी वाले दिन नई कार देकर हमें सरप्राइज दिया। मुझे सरप्राइज देकर एक तोहफा दिया, मेरे कृष्ण जी को एक तोहफा दिया, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में इतनी बड़ी गाड़ी लिखी होगी, इसलिए उनका शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद कई बार गुरुपा ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया। पहली बार मैं अपने अंकल जी के साथ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार गई थी अंदर गुरुपा के दरबार में जाकर ऐसा सुकून मिला कि मैंने पहले कभी ऐसा कहीं भी फील नहीं किया। मेरे अंकल जी को भी बहुत अच्छा लगा कि एक सुकून सा मिला। वहां जाकर हमने पहले चाय प्रसादी ली, फिर जल प्रसादी भी ली हमने, फिर हमें लाइनों में लेकर अंदर जाया गया। फिर हमने वहां पे गुरुपा के दर्शन किए उनके दरबार में बैठ के। फिर उसके बाद हमें लंगर प्रसाद के लिए लेकर जाया गया, जाने को कहा गया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम वहां से वापस निकले तो पहली बार मुझे वहां से संगत जी हुआ क्या कि मुझे नहीं पता था कि जब हम पहली बार गए थे कि यहाँ से ब्लेसिंग भी मिलती है। मैं वहां से वापस दर्शन करके निकल रही थी बाहर, तो मेरी सिस्टर भी अचानक वहां पर आई हुई थी। उसका फोन आया कि तुम कहाँ पर हो। हमने कहा हम तो गुरुजी के दर वो कहती है कि हम भी गुरुजी के दरबार में आए हुए हैं। तो उसने कहा तुमने ब्लेसिंग ली, तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से मिलती है, मैं तो पहली बार आई हूँ। तो फिर मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि यहाँ पे इधर आ। फिर मैं अपने सिस्टर के साथ गई और उसने मुझे वहां पे बताया कि इस लाइन पे लग जा, यहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। वहां पे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप में, वो भी
येलो कलर का पॉकेट स्वरूप मिला, उसकी ब्लेसिंग मिली। तो हम मैं अपनी सिस्टर का और अपने गुरु पा का लख 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 शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मैनू ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। अगर कोई मेरे तो गलती हो जाए मैंने माफ करना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਥਰੂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਏ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੱਡੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਾਲ ਵਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਾਏ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7 ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਅਗਰ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਚੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਈ ਨਾ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤ ਅੱਜ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਉੱਠ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਉੱਠ ਪਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਦਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨੀਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਹੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਡੇਲੀ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਮਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे गुरु ਭੈਣ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਭ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਪਿਓਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ, बस मैं गुरु भाई कहूँगी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, मेरे गुरु का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsolvesguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।